تمہارے باپ نے شہنشاہ جہانگیر کو خداوند کہہ کر یہ ترقی حاصل نہیں کی ہے۔ خدا کی لامحدود رحمت ہمیشہ اس خاندان پر سایہ فگن رہی ہے۔ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ خدا کے فضل اور میری شب و روز کی محنتوں کا صلہ ہے۔ میں اپنی آبرو کی خاطر وزارت عظمیٰ کے اس بلند مینار کو مسمار کر سکتا ہوں جسے تعمیر کرنے کے لیے دوسرے لوگ شہنشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ ارجمند نے بے اختیار باپ کے سینے پر سر رکھ دیا۔ نہیں بابا جان، میں آپ کو اس آزمائش سے نہیں گزرنے دوں گی۔ مجھے اس پر ناز ہے کہ میں آپ جیسے شفیق اور مہربان باپ کی بیٹی ہوں۔ اگر آپ نے ارسلان کو زبان دے دی ہے تو میں آپ کے ایک ایک لفظ پر بخوشی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میری زندگی آپ کی محترم ذات سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ نہیں جانے پدر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیٹی کے جذبات دیکھ کر آہنی اعصاب رکھنے والا باپ بھی رونے لگا۔ میں نے اس بے غیرت ارسلان سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ پہلے میں نے تیری مرضی کی آڑ لے کر اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی، مگر اب وہ یہاں آئے گا تو میں اسے اس کی حقیقت بتا دوں گا۔ ایک طوفان گزر چکا تھا، مگر دوسرے طوفان کی آمد کا خطرہ ارجمند کو خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے بستر پر دراز تھی اور خیالوں کی دنیا میں شہزادہ خرم کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، جہاں اداسیوں اور شکایتوں کے بے شمار طوفان کروٹیں لے رہے تھے۔ یہ بڑی جانگسل ساعتیں تھیں۔ ان اذیت ناک لمحوں میں ارجمند کو مارخ کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی، لیکن مہر النساء کی مداخلت کے سبب مارخ اس سے دور جا چکی تھی اور ارجمند کے دل میں اپنی پھوپھی کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات ابھر رہے تھے۔ جب عشاء کے بعد مادر ملکہ سلیمہ بیگم گہری نیند سو گئیں تو مارخ دبے پاؤں مہر النساء بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ مارخ نے آہستہ سے دستک دی۔ اندر چلی آؤ مارخ، دروازہ کھلا ہے۔ مہر النساء بیگم کی باروب آواز سنائی دی۔ مارخ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے سامنے ایک ہوشربا منظر تھا۔ مہر النساء بیگم سفید باریک ریشمی کپڑوں میں ملبوس اپنے بستر پر نیم دراز تھی۔ مارخ کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ مہر النساء کے حسن کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ اگرچہ وہ خود بھی ایک حسین لڑکی تھی، لیکن آج ایک 35 سالہ بیوہ کے سامنے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بدصورت سمجھنے لگی تھی۔ مہر النساء کو باریک لباس میں دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آگ کے بھڑکتے ہوئے سرخ شعلوں نے سفید چاندنی کی قبا پہن لی ہو۔ بیٹھ جاؤ مارخ، مہر النساء نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مارخ مہر النساء کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مہر النساء سیدھی ہوئی اور اس نے اپنے دائیں جانب رکھا ہوا ایک سرخ لفافہ اٹھایا۔ پھر مارخ سے مخاطب ہو کر بولی، تو جانتی ہے اس لفافے میں کیا چیز پوشیدہ ہے؟ مارخ نے گھبرا کر نفی میں اپنے سر کو جنبش دی۔ اس لفافے کا راز صرف خدا جانتا ہے یا بیگم صاحبہ، مگر آج رات تو بھی اس راز میں شامل ہو جائے گی۔ مہر النساء بیگم کا لہجہ حاکمانہ تھا۔ یہ میرا ایک ذاتی خط ہے جو شہنشاہ جہانگیر کے نام لکھا گیا ہے۔ مارخ سب کچھ جانتی تھی، مگر قصدن اپنی لا علمی کا اظہار کر رہی تھی۔ تجھے یہ خط عالم پناہ کے حوالے کرنا ہے، مہر النساء نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ انجمن آرا تجھے شہنشاہ کے حضور جانے نہیں دے گی، پھر میرے لیے کیا حکم ہے بیگم صاحبہ؟ مارخ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تو براہ راست یہ خط شہنشاہ کے ہاتھوں میں پہنچائے گی۔ مہر النساء بیگم کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ اگر انجمن آرا تیرا راستہ روکے تو اسے جھڑک دینا کہ یہی ہمارا حکم ہے۔ پھر جب تو شہنشاہ کے روبرو پہنچ جائے تو عالم پناہ کے چہرے کا جائزہ لینا کہ اس پر کیسے کیسے رنگ آ کر گزر رہے ہیں۔ مارخ نے ایک نظر مہر النساء کی طرف دیکھا۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ غرور حسن کیا ہوتا ہے۔ مہر النساء سر سے پاؤں تک تکبر اور بے نیازی کا ایک زندہ مجسمہ نظر آ رہی تھی۔ مارخ نے اس کے ہاتھوں سے خط لے لیا، پھر جانے کے لیے اجازت طلب کرنے لگی۔ ابھی ٹھہر، یہ کہہ کر مہر النساء نے اپنے بائیں ہاتھ پر رکھی ہوئی شمع کی طرف دیکھا اور دوبارہ مارخ سے مخاطب ہوئی۔ تو خوب جانتی ہے کہ اس شمع کی زندگی زیادہ سے زیادہ ایک رات ہے۔ صبح کے قریب اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور اگر صاحب خانہ چاہے تو شمع کو کسی بھی وقت بجھایا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی کمرے میں مہر النساء کے الفاظ کی گونج ختم ہوئی، اس نے شمع کو پھونک مار کر بجھا دیا۔ اب کمرے میں صرف فانوس روشن تھا اور شمع بجھ چکی تھی۔ تو نے دیکھا مارخ، یہ شمع ہماری ہلکی سی سانس کو بھی برداشت نہ کر سکی اور اپنا وجود کھو بیٹھی۔ مارخ مہر النساء کے اس عمل کو دیکھ کر چونک اٹھی۔ ابھی وہ شمع کے بجھائے جانے کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مہر النساء نے اس کا نام لے کر کہا، مارخ، اب تو ہمارے ایک راز سے واقف ہو چکی ہے۔ اگر کسی مقام پر زبان کو لغزش ہوئی تو تیرا انجام بھی شمع سے مختلف نہیں ہوگا۔ ہم تجھے صبح تک جلنے کا موقع نہیں دیں گے، بلکہ سر شام ہی بجھا دیں گے۔ کنیز ایک رازداں کے فرائض سے بخوبی واقف ہے، مارخ نے جواباً کہا اور کمرے سے نکل کر شہنشاہ کے خلوت کدے کی طرف چلی گئی۔ مہر النساء کے اندیشے درست تھے۔ جہانگیر کی خوابگاہ کے باہر مسلح سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے مارخ کو روک کر آنے کا سبب پوچھا۔ مارخ نے انجمن آرا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ایک سپاہی نے فوراً ہی آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔
दूसरे ही लम्हे दरवाजा खुला और एक हसीन लड़की दरवाजे में नमूदार हुई। मारुख ने उसे हैरत से देखा। वो अंजुमन आरा नहीं थी। सिपाही ने सरगोशी के अंदाज में उससे कुछ कहा। दरवाजा बंद हो गया। फिर कुछ देर बाद दरवाजा दोबारा खुला। इस मर्तबा अंजुमन आरा का चेहरा नजर आ रहा था। दरबारी मुतरबा ने मुस्कुराकर मारुख की तरफ देखा, फिर सिपाहियों से मुखातिब होकर बोली, इस लड़की को अंदर आने दे दिया जाए, ये भी शहनशाह की एक कनीज है। सिपाहियों ने मारुख के लिए रास्ता छोड़ दिया। मारुख झिझकते हुए ख्वाबगाह के अंदर दाखिल हो गई। उसका ख्याल था कि सामने ही शहनशाह जहांगीर जलवा अफरोज होंगे, मगर मारुख का अंदाजा गलत निकला। वहां उस कनीज के अलावा कोई तीसरा फर्द मौजूद नहीं था जो पहली बार ख्वाबगाह के दरवाजे में नमूदार हुई थी। अंजुमन आरा ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। मारुख दूसरे कमरे में दाखिल हुई। वहां भी होशरुबा हुस्न रखने वाली एक कनीज मौजूद थी। अंजुमन आरा उस कमरे से गुजरकर तीसरे कमरे में दाखिल हुई। ये कमरा खाली था। यहाँ पहुंचकर अंजुमन आरा ने उससे सरगोशी करते हुए कहा, क्या तुम मेहरुन्निसा का कोई पैगाम लेकर आई हो? मारुख ने अस्बात में अपने सर को हल्की सी जुम्बिश दी। तो लाओ, वो खत मुझे दे दो, अंजुमन आरा ने पुरजोश लहजे में कहा। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। मैं खुद आलम पना की खिदमत में हाजिर होकर यह खत पेश करूंगी, मारुख ने पूरे एतमाद के साथ कहा। बेगम साहिबा का यही हुक्म है। इस वक्त शहनशाह से कोई शख्स नहीं मिल सकता, खा वो किसी भी मर्तबे का मालिक हो। अंजुमन आरा का लहजा अचानक बदल गया। तो फिर मुझे वापस जाने की इजाजत दी जाए, मारुख ने बेझिझक होकर कहा। मैं एक अमीन हूँ और अमानत की हकीकत को समझती हूँ। अंजुमन आरा चंद लम्हों के लिए साकत खड़ी रही, फिर दबे कदमों चौथे कमरे में दाखिल हुई और यही शहनशाह जहांगीर की ख्वाबगाह थी। मारुख को पहली बार अंदाजा हुआ कि शहनशाह कितने पर्दों के अंदर रहता है और उस तक रियाया का पहुंचना किस कदर दुश्वार है। अंजुमन आरा फौरन ही वापस आ गई और मारुख से शहनशाह के हुजूर जाने के लिए कहा। फिर जैसे ही मारुख ने ख्वाबगाह का दरवाजा खोला, वो मुख्तलिफ खुशबुओं के सैलाब में गर्क हो गई। कालीन पर कदम रखा तो यूं महसूस हुआ जैसे वो जमीन के अंदर उतरती चली जा रही है। मारुख इस शाहाना माहौल से इतनी खौफजदा हुई कि लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। लड़की, तुझे दहशत ज़दा होने की जरूरत नहीं है। तू मेहरुन्निसा बेगम की कासिद है और हम इसीलिए तेरी तरफ इल्तफातो करम की नजर से देखते हैं। मारुख ने घबरा कर देखा। दरवाजे से दाएं जानिब शहनशाह अबुल मुजफ्फर नूरुद्दीन जहांगीर बिस्तर पर दराज थे। मारुख लरजते कदमों से उठी और सजदे में चली गई। जहांगीर ने उसे गौर से देखा। सजदा करते वक्त मारुख ने मेहरुन्निसा का दिया हुआ लिफाफा हाथ से छोड़ दिया था। लिफाफा देखकर शहनशाह के जज्बात में एक जलजला आ गया था, मगर उसने अपने आप को काबू में रखा। जहांगीर एक कनीज के सामने अपने दिल की मजबूरियां जाहिर नहीं करना चाहता था। ए मेहरुन्निसा की नामाबर, उठ, हमने तेरा सजदा कबूल किया। जहांगीर की पुरजलाल आवाज गूंजी। शहनशाह के जलाल ने मारुख पर लर्जा तारी कर दिया था। उसके कांपते हाथों से कालीन पर पड़ा हुआ लिफाफा उठाया और वालिए हिंद के हुजूर पेश कर दिया। अब जहांगीर अपने जज्बात पर काबू न रख सका। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर लिफाफा चाक कर डाला। शहनशाह गुलाबी रंग के कागज पर तहरीर शुदा इबारत को बेकरारी के साथ पढ़ रहा था। मेहरुन्निसा ने हिंदुस्तान के फरमारवा को मुखातिब करते हुए लिखा था, जिल्ले इलाही, ये अदना कनीज खून के दरिया से गुजरकर आपकी पनाहगाह तक पहुंची है। अब मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे तने रेजा रेजा की मसीहाई करे। आपकी इनायात खुसरवाना से मेरे दिल का एक एक जख्म खून देने लगा है। अगर आलम पना चाहते हैं कि मैं दोबारा अपनी हसरतों के खून से गुस्ल करूं, तो हिंदुस्तान का मालिक पूरा इख्तियार रखता है कि वो जिसको जिस तरह चाहे तमाशा बना डाले। खत पढ़कर शहनशाह जहांगीर ने सुर्ख लिफाफे को गौर से देखा, जो इंसानी खून के हमरंग नजर आ रहा था। शहनशाह जहांगीर पहले ही नूरजहां की जहानत का मोतरफ था, अब मजीद कायल हो गया। फिर उसने अंजुमन आरा को आवाज दी। दरबारी मुतरबा तेज कदमों से ख्वाबगाह शाही में दाखिल हुई। जहांगीर ने अंजुमन आरा को हुक्म देते हुए कहा, इस लड़की का दामन अशरफियों से भर दे। जब मारुख उल्टे कदमों वापस जाने लगी तो शहनशाह ने उसे मुखातिब किया, मेहरुन्निसा बेगम से कह देना कि हम क़यामत तक उनका इंतजार करेंगे, और ये भी कह देना कि शहनशाह जिनसे मोहब्बत करते हैं वो हसरतों के खून में नहीं नहाते। मुश्को अंबर और गुलाबो ज़ाफ़रान से उनका गुस्ल होता है। और ये भी कह देना कि आलम पना का दिल गुजरगाहे आम नहीं होता। ये सआदत किसी किसी को नसीब होती है। मारुख अपने दामन में शाही अशरफियां समेट कर दोबारा मेहरुन्निसा के कमरे में पहुंची, और जब उसने शहनशाह का पैगाम मुंतकिल किया तो मेहरुन्निसा के गुलनार चेहरे पर शर्म व हया की एक लहर सी आई और बड़ी बड़ी सुरमगी आंखों में फतह के नए रंग दमकने लगे।
मारुख के जाते ही अंजुमन आरा ने एक जामे सुर्ख लबरेज करके जहांगीर को पेश किया और फिर शहजादे के हाथों को बोसा देते हुए कहा, आलम पना, क्या आप अभी तक मेहरुन्निसा बेगम अपनी जिद पर कायम हैं? अंजुमन आरा जहांगीर की एक मोतमिद कनीज थी जो अक्सर शाही राजों में शरीक रहा करती थी। नहीं अंजुमन, ये जिद नहीं है, मेहरुन्निसा का खौफ है। शेर अफगन के कत्ल ने उसे हमारी तरफ से बदगुमान कर दिया है और यही बदगुमानी उसे मजबूर कर रही है कि वो हमसे अपने मुस्तकबिल की जमानत तलब करे। कनीज की गुस्ताखी माफ, आपकी दरखास्त गुजारी शाहाना वकार के सख्त मुनाफी है। अंजुमन ने जहांगीर के पैरों पर सर रखते हुए कहा, तूने सच कहा अंजुमन, हमारा इक़्तिदार एक लम्हे में उसका जिस्म खरीद सकता है। जहांगीर ने आहिस्ता आहिस्ता शराब का एक एक घूंट लेते हुए कहा, मगर हम जिस्म पर नहीं, मेहरुन्निसा के दिलो दिमाग पर हुकूमत करना चाहते हैं। फिलहाल तो उनकी भतीजी अर्जुमंद बानो शहजादा खुर्रम के दिल पर हुकूमत कर रही हैं। अंजुमन आरा के होंठों पर एक शोख मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। जहांगीर के लिए बड़ी हैरान कुन खबर थी। उसने एक ही सांस में बाकी शराब खत्म की और अंजुमन आरा से मुखातिब हुआ, क्या तूने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है? जहांगीर के लहजे से शदीद हैरत का इजहार हो रहा था। अभी अभी जो लड़की मेहरुन्निसा बेगम का खत लेकर आई थी वो दरअसल वजीर आजम आसिफ खान की कनीज है। अंजुमन आरा ने इंकशाफ करते हुए कहा, मेहरुन्निसा बेगम ने जाती पैगाम रसानी के लिए इस लड़की को आर्जी तौर पर अपने भाई से मुस्तार लिया है। आज शाम ही मैंने शहजादा खुर्रम को मीना बाजार में इसी लड़की से तवील गुफ्तगू करते हुए देखा था। उस वक्त साहिब आलम कुछ परेशान से नजर आ रहे थे। मैंने इसी बुनियाद पर यह अंदाजा कायम किया है कि शहजादा खुर्रम अर्जुमंद बानो की जुल्फे गिरागीर के असीर हो गए हैं। नहीं अंजुमन, ये मुमकिन नहीं। जहांगीर की आवाज मामूल से ज्यादा बुलंद थी। कहाँ वो वजीरजादी अर्जुमंद बानो जिसका खानदान हमारे बुजुर्गों के रहमो करम से इस मकाम तक पहुंचा, और कहाँ शहजादा खुर्रम, इब्ने शहनशाह, इब्ने शहनशाह, इब्ने शहनशाह, इब्ने शहनशाह। जोश जज्बात और एहसास गुरूर से जहांगीर का चेहरा तिमतिमाने लगा था। जिसके आबाओ अजदाद ने 4 पुश्तों तक हिंदुस्तान जैसे वसी व अरीज मुल्क पर हुकूमत की हो और जिसके मुर्से आला अमीर तैमूर ने सारी दुनिया को ज़ेरो ज़बर करके रख दिया हो, उस खानदान का वारिस एक मामूली लड़की के कदमों पर इस तरह झुक जाएगा, हमें यकीन नहीं आता अंजुमन। कुछ आलम मस्ती था और कुछ हालत गज़ब, जिससे मगलूब होकर जहांगीर की जबान लड़खड़ा रही थी। ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं, इस रिश्ते को बिला ताखीर मुनक़ता कर दो। अर्जुमंद और खुर्रम का कोई जोड़ नहीं, खाक को आसमान से क्या निस्बत। इधर शहनशाह जहांगीर खुर्रम की किस्मत का फैसला सुना रहा था और उधर शहजादा बारादरी में बेचैनी के साथ मारुख का इंतजार कर रहा था। मारुख दिल ही दिल में पेचोताब खा रही थी और मेहरुन्निसा का ये हाल था कि वो एक एक बात तफसील से मालूम कर रही थी। कभी पूछती कि शहनशाह अपने बिस्तर पर किस तरह दराज थे, कभी इसका सवाल होता कि शहनशाह ने उसको देखकर किस किस्म के तासुरात का इजहार किया, और कभी पूछती कि खत पढ़कर शहनशाह के चेहरे पर कैसे कैसे रंग उभरे थे। मेहरुन्निसा के सवालों की यलगार से मारुख परेशान थी। उसे एहसास था कि ज्यादा वक्त हो गया है और कहीं शहजादा आलम कश्मकश इंतजार से घबराकर वापस ना लौट जाएं, और अगर ऐसा हो गया, मारुख इससे ज्यादा सोचने का हौसला नहीं रखती थी। उसने अपने जहन को वसवसों और अंदेशों की कैद से आजाद कराने की कोशिश की, मगर मेहरुन्निसा का वही हाल था। उसे अपने हुस्न की बरतरी और शहनशाह के इश्क की मजबूरी के सिवा किसी चीज की फिक्र नहीं थी। वो मगरूर औरत तो मारुख की जबान से बस एक ही बात सुनना चाहती थी कि शहनशाह जहांगीर उसकी मोहब्बत में दीवानगी की हद तक पहुंच गए हैं और कुछ दिनों अपना गिरेबान चाक करने वाले हैं। मारुख को पीछा छुड़ाने के लिए बिलाखिर एक खुले हुए झूठ का सहारा लेना पड़ा। बेगम साहिबा, अगर आपने बहुत जल्द इल्तफाते खात से काम नहीं लिया तो आलमपना अपनी जात को मुकम्मल तौर पर शराब में गर्क कर देंगे। ये सुनकर मेहरुन्निसा बेख्तियार हो गई। उसके चेहरे पर नाकाबिले बयान खुशी रक्स कर रही थी। वो बिस्तर से उठी और दीवाना वार अपनी कनीज से लिपट गई। इंसानी नफ्स भी अजीब चीज है, वो अपनी गरज के लिए आका और गुलाम का फर्क भी मिटा देता है और इसी गरज की खातिर वो खुदा बन बैठता है और हम जिन्सों को अपनी मखलूक समझने लगता है। मेहरुन्निसा बेगम की भी यही कैफियत थी। मारुख ने झूठ बोला था और मेहरुन्निसा इसी झूठ को सुनने के लिए बहुत देर से बेकरार नजर आ रही थी। खुदा तेरी जबान मुबारक करे मारुख। मेहरुन्निसा के बदन में हल्की हल्की लर्जिश थी और जबान भी लड़खड़ा रही थी। अभी शहनशाह की वहशतों में और इजाफा होने दे। हुस्न हमेशा इश्क को खलिश और दर्द की सौगात देता है। इश्क का मनसब भी यही है कि सीने से मुसलसल धुआं उठता रहे और हुस्न अपनी ख्वाबगाह में बेखबर सोता रहे। अभी हम आलम पना को और तड़पाएंगे, यहाँ तक कि वो हमारी पनाह मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर हम सोचेंगे कि उनके सजदा शौक को शर्फ़े कबूलियत बख्शा जाए कि नहीं। आज मारुख को अंदाजा हुआ था कि मेहरुन्निसा कितनी ज़हीन और सफ़ाक औरत है। इसके साथ ही मारुख को यह भी एहसास हुआ कि मेहरुन्निसा का शुमार दुनिया की चंद खुशनसीब औरतों में होता है
بظاہر وہ ایک بیوہ تھی اور دنیا والے اسے بد نصیب کہہ کر پکارتے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی خوش قسمتی کس انداز میں کروٹیں لے کر بیدار ہو رہی ہے۔ آخر رات کے 12 بجے مہر النساء نے مارخ کو زمرد کی ایک قیمتی انگوٹھی دے کر رخصت کیا۔ مارخ دبے قدموں مادر ملکہ کے کمرے میں آئی اور اس نے دیکھا کہ سلیمہ بیگم گہری نیند سو چکی ہے۔ وہ فوراً ہی پلٹ کر تیز رفتاری کے ساتھ بارادری کی طرف جانے لگی، پھر طویل راہداریوں سے گزر کر شہزادے تک پہنچی۔ خرم بارادری کے ایک سنسان گوشے میں مارخ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مکمل اندھیری رات تھی۔ جب شہزادے نے ایک سائے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ مضطرب ہو کر آگے بڑھا۔ کون ہے؟ خرم جانتا تھا کہ وہ مارخ ہوگی، مگر پھر بھی اس نے آنے والے کا تعارف ضروری سمجھا۔ میں مارخ، شہزادہ عالم کی ادنا کنیز، مارخ نے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا اور تیز قدموں سے خرم کے قریب پہنچ گئی۔ تمہیں ہمارے انتظار کی اذیت کا اندازہ ہے مارخ؟ شہزادے نے جس مہذب انداز میں شکایت کی تھی اسے محسوس کر کے مارخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہاں مہر النساء بیگم کا حاکمانہ لہجہ اور کہاں خرم کا دل نشین انداز کہ ایک کنیز بھی شہزادے سے گفتگو کر کے اپنے آپ پر فخر محسوس کرے۔ شہزادہ عالم، آج مادر ملکہ کو سونے میں دیر ہو گئی، اس لیے کنیز بروقت نہ پہنچ سکی، مارخ نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مارخ، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، شاید ہم ہی وقت سے کچھ پہلے چلے آئے تھے۔ خرم نے انتہائی معصومیت اور سادگی سے کہا۔ تم کسی تاخیر کے بغیر ہمیں صورتحال سے آگاہ کرو کہ ہم اپنا صبر و قرار کھو چکے ہیں۔ مارخ نے شہزادے کو ارسلان کے بارے میں تمام تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ میرے آقا وزیر اعظم آصف خان نے اس بدذات کو ٹالنے کے لیے ارجمند بانو کی مرضی کا سہارا لیا تھا، اور آقا یہ بات خوب جانتے تھے کہ ارجمند بانو اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی ارسلان بیگ کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتی۔ پھر یہ رشتہ کس طرح ممکن تھا؟ آقا نے سوچا تھا کہ وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ارسلان سے کہہ دیں گے کہ ارجمند ابھی شادی کے لیے آمادہ نہیں اور بات ختم ہو جائے گی، مگر اسے یہ جرت کس طرح ہوئی کہ وہ ہمارے سامنے ارجمند بانو کو اپنی شریک حیات کہہ کر پکارے؟ خرم نے بحث کرتے ہوئے کہا، یہ دعویٰ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس میں ارجمند کی مرضی شامل نہ ہو۔ شہزادہ عالم، مارخ کے دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ آپ ایک غیرت مند دوشیزہ کی مجبوری کو اس کا اقرار سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرو مارخ، ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے۔ خرم کا لہجہ بہت اداس تھا۔ ہمیں تو ارجمند بانو سے بس اتنی شکایت ہے کہ انہوں نے ہمارا تحفہ کیوں قبول کیا؟ اگر درپردہ صورتحال مختلف تھی تو ہمارے بڑھتے ہوئے قدم کو روک دیا ہوتا۔ خدا کی قسم ہم ان شہزادوں میں سے ہرگز نہیں جو رعایت پر اپنی جارحانہ مرضی مسلط کرتے ہیں۔ بخدا ہم واپس لوٹ جاتے اور اس حادثے پر صبر کر لیتے، مگر پھر یہ بھی ممکن تھا کہ ہم ارجمند بانو کو فراموش کر دیتے۔ بے شک وہ ہمارے شبستان اختیار میں داخل نہ ہوتی، لیکن ہم ان کی یادوں کو اپنے حریم دل میں اس طرح سجا کر رکھتے کہ آخری سانس تک ہمارے ہونٹوں پر ان کا نام ہوتا۔ افسوس ارجمند بانو نے ہمیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ مارخ شہزادے کی زبان سے یہ باتیں سن کر سناٹے میں آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کس طرح خرم کی بدگمانیوں کو دور کرے۔ ارسلان بیگ کی کمینگی نے ارجمند کے گرد ایک ایسا حصار کھینچ دیا تھا جسے توڑنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ پھر بھی اس جانثار کنیز نے اپنی آقا زادی کی محبت کو ناکامی سے بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اگر شہزادہ عالم میری جاں بخشی فرمائیں تو میں کچھ کہنے کی جسارت کروں، مارخ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم خوب جانتی ہو مارخ کہ ہم کوئی جابر حاکم نہیں، شہزادہ خرم نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ تم گفتار و اظہار میں مکمل طور پر آزاد ہو، بصد ہزار معافی۔ شہزادہ عالم نے ارجمند بانو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ مارخ نے پر اعتماد لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ارسلان بیگ نے وزیر اعظم آصف خان کو بھی دھمکی دی تھی اور ارجمند بانو کو بھی تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ان دونوں کی طرف سے انکار کیا گیا تو شہنشاہ جہانگیر اس معاملے میں براہ راست مداخلت کریں گے۔ ارسلان بیگ کو عالم پناہ کی مصاحبت پر اس قدر ناز ہے کہ وہ بے دھڑک مینا بازار میں پہنچ کر ارجمند بانو پر مسلط ہو گیا۔ یہ کہہ کر مارخ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ خدا کے لیے خاموش نہ رہو مارخ، ہمارا دم گھٹا جا رہا ہے، شہزادہ خرم نے بے قرار ہو کر کہا۔ شہزادہ عالم اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ ارجمند بانو صرف آپ کے لیے مینا بازار آئی تھی۔ میں نے آقا زادی سے ایک دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی محبت کا سفر تیزی سے طے کریں، ورنہ وہ کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتی ہیں۔ کیسا حادثہ؟ خرم نے گھبرا کر پوچھا۔ وہی حادثہ جس کے اثرات اندھیروں کے باوجود مجھے صاف صاف نظر آ رہے ہیں، مارخ نے شدید جذباتی لہجے میں کہا۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا صاحب عالم کہ ایک معصوم اور وفا پرست دوشیزہ کا محبوب اس کی طرف سے بدگمان ہو جائے۔ ارجمند بانو آپ سے اپنی مجبوریاں بیان کرنے کے لیے تنہا مینا بازار آئی تھیں، مگر وہ ذلیل شخص ارسلان بیگ بھی وہاں پہنچ گیا، اور پھر جاتے جاتے اس نے آپ کے دل میں بھی بدگمانیوں کا بیج بو دیا کہ یہ پھوٹ کر تناور درخت بن جائے۔
میں صاحب عالم کے حضور یہ درخواست لے کر آئی ہوں کہ آپ بارادری میں کسی جگہ ایک مرتبہ ارجمند بانو کو ملاقات کا شرف بخشیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ارسلان بیگ نے انہیں شریک حیات کیوں کہا تھا۔